خبر آ رہی ہے کہ کویت کا فضائی دفاعی نظام متحرک میزائل اور ڈرون خطرات کویت بھر میں سائرن بج گئے ہیں۔ کویت میں خطرے کے سائرن بج رہے ہیں، سرکاری میڈیا ایسا رپورٹ کر رہا ہے۔ کویت کا فضائی دفاعی نظام فعال ہوا ہے، سیکیورٹی بھی اس سلسلے میں سخت کر دی گئی ہے۔ تو کویت کا فضائی دفاعی نظام متحرک ہو چکا ہے، میزائل اور ڈرون کے خطرات کویت بھر میں اس تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائرن بج اٹھے ہیں، تو سیکیورٹی بھی اس سلسلے میں سخت کر دی گئی ہے۔ تو کویت کا فضائی دفاعی نظام متحرک ہو چکا ہے، میزائل اور ڈرون کے خطرات کویت بھر میں اس تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائرن بج اٹھے ہیں، تو سیکیورٹی بھی اس سلسلے میں سخت کر دی گئی ہے۔ تو کویت کا فضائی دفاعی نظام متحرک ہو چکا ہے، میزائل اور ڈرون کے خطرات کویت بھر میں اس تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائرن بج اٹھے ہیں، تو سیکیورٹی بھی اس سلسلے میں سخت کر دی گئی ہے۔ تو کویت کا فضائی دفاعی نظام متحرک ہو چکا ہے، میزائل اور ڈرون کے خطرات کویت بھر میں اس تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائرن بج اٹھے ہیں، تو سیکیورٹی بھی اس سلسلے میں سخت کر دی گئی ہے۔ تو کویت کا فضائی دفاعی نظام متحرک ہو چکا ہے، میزائل اور ڈرون کے خطرات کویت بھر میں اس تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائرن بج اٹھے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں ایک نیا موڑ آ رہا ہے، طے شدہ مسودے میں مزید تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں۔ امریکی صدر نے شرائط مزید سخت کر دیے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ نے ترمیم شدہ مسودہ ایران کو بھیج دیا ہے، اور ٹرمپ کی جو نئی شرائط ہیں وہ مذاکراتی عمل کو تیز کرنے اور ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ چیز ہے کہ امریکی نیوز ویب سائٹ ہے ایکزیوس، اس کی رپورٹ ایک سامنے آئی ہے جس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آبنائے حرمت سے متعلق شقوں پر باقاعدہ اعتراض ہے اور وہ تبدیلی چاہتے ہیں۔ شیرین، جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ معاہدہ اگر ہونا ہے تو اس میں زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، چونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جب چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ یقیناً اگر تو ان کے پاس وہ کوئکلی اگر کوئی فیصلہ کر دیں تو یہ معاہدہ ہو سکتا ہے بہت آسانی سے، لیکن اگر وہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں تو پھر چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ بھی جاری ہے۔ حتمی نتیجے تک پہنچنے سے پہلے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی میڈیا سے گفتگو اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ انہوں نے ڈینائی کیا ہے، اور ان قیاس آرائیوں کی کوئی اہمیت انہیں ہم نہیں دے سکتے کیونکہ یہ صرف افواہیں ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، ایسا انہوں نے کہا ہے۔ ظاہر اپنا ایک نیریٹو تو انہوں نے دینا ہی ہے، تو یہ چیز ان کی جانب سے سامنے یعنی کہ حقیقت بالکل برعکس ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ کی کچھ چیز سامنے آتی ہے۔ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی بس دو لوگوں کے درمیان بھی آپس میں جو بات ہوتی ہے، اگر وہ کوئی تیسرا اس سے متعلق بات کرے گا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ پھر اپنے الفاظ میں کچھ اور ہی بیان کرے گا۔ تو عباس عراقچی صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ مذاکرات جاری ہیں اور معاہدے تک بھی ہم پہنچنے والے ہیں، لیکن جو قیاس آرائیاں ہیں ان کا طوفان بھی گرم ہے، تو ان قیاس آرائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عباس عراقچی صاحب کی یہ بات میں بہت زیادہ وزن ہے۔ شیرین، بالکل ایسا ہی ہے۔ نہیں تو اب یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے متعلق تو ہم نے آپ کو لیکن آگاہ تھوڑا کیا، سا کیا لیکن اندرونی ملکی پالیٹکس کا کیا ایک ہمیں میپ نظر آ رہا ہے، اس پر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو جی، پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اور 40 اراکین اسمبلی غیر حاضر رہے ہیں۔ 40 یعنی کہ ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا فگر نہیں ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور اور سابق اسپیکر مشتاق غنی بھی شامل رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق علی امین کابینہ کے سابق وزراء اور جنوبی اضلاع کے زیادہ اراکین غائب رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کافی برہم نظر نہیں آئے۔ تو ان کا برہم ہونا بنتا ہی ہے، ظاہر ہے پارلیمانی گروپ کا یہ اجلاس ہے اور اس میں 40 کے قریب اراکین اگر غیر حاضر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر وزیر اعلیٰ کے پی کے اوپر تو سوالیہ نشان ہے، تو ان کا برہم ہونا بنتا ہے۔ اجلاس میں گروپ بندی سمیت دیگر پارٹی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور خطاب میں کہا ہے کہ مخالفین نے اختلافات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مخالفین بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر اختلافات پھر آئے نا اراکین بیٹھے نا، مطلب میری ایک اس پہ رائے ہے کہ پھر آئیں بیٹھیں۔ اس طرح کے جو پارلیمانی اجلاس ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ آ کر اپنی جو بات ہے، اپنی جو کہتے ہیں نا ریزرویشنز، اس کا اظہار کر سکیں۔ یوں غائب ہو جانا، اور وہ بھی 40 ایک بہت بڑا فگر ہوتا ہے۔ لیکن کیا کہنا تھا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا، ذرا سنتے ہیں۔ وہ ہمارے صوبائی حقوق ہیں جو سلف کیے گئے ہیں، گیس کی بندش ہیں، گندم کی بندش، ٹوٹل تقریباً ہمارا 4500 ارب روپے سے زیادہ بقایا ہے وفاق، لیکن ہمیں نہیں دے رہا۔ ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں
जिस तरह गैस की बंदिश पर, जिस तरह गंदम की बंदिश पर उन्होंने हमारा साथ दिया, इन सूबाई हकूक पर इंशाअल्लाह ताला वो हमारा साथ देंगे। हमारा इस्लामाबाद में इजलास होगा और हमने मुश्तरक आवाज़ उठानी है और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हमने ये हकूक इनसे लेकर आने हैं। चलें, ये पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, लेकिन एक बहुत अहम मसला है शीरीन जिसकी तरफ हम निशानदेही करेंगे। इंसानी स्मगलिंग के ज़ोर पकड़ने का घिनौना जो धंधा है, अब वो एक बार फिर ज़ोर पकड़ रहा है। सिर्फ साल 2025 के दौरान FIA में 36,373 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। अब देखिए, हालात की संगीनी देखते हुए FIA और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसदाद मुनशियात जुराइम ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर ह्यूमन स्मगलिंग तैयार कर लिया है। प्लान के अहम निकात क्या है, ये प्लान क्या बताता है, किस हद तक ये एक मैकेनिज्म को तय करेगा, कितना आसान बनाएगा, चीज़ों को समझने के लिए बात करेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर से। कमरुल मुनव्वर, ज़रा हमें समझाइएगा ये प्लान किस हवाले से है, मज़ीद क्या इसमें निकात शामिल किए गए हैं? दुनिया भर समेत पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो भी इंसानी स्मगलिंग का शिकार हो चुके हैं और इस हवाले से वफाकी तहकीकाती अदारा उसने और UNODC ने मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया है और इब्तदाई तौर पर इसको नेशनल एक्शन प्लान फॉर ह्यूमन स्मगलिंग जो है उसका नाम दिया गया है। इब्तदाई तौर पर एक डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया है कि 2025 के दौरान 36,337 रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो सामने आए, जिनके बारे में बताया गया है कि ये लोग या डंकी लगाकर या किसी भी गैर कानूनी तरीके से यूरोपीय ममालिक पहुंचने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार हो गए हैं या वो अपनी जानें गंवा बैठे हैं। इब्तदाई तौर पर इसको 5 सतूनों पर मबनी एक नेशनल एक्शन प्लान जो है वो कहा जा रहा है। पहले सबसे इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए कौमी पॉलिसियों और ढांचे को सख्त करने का इकदाम जो है वो किया जाएगा। गैर कानूनी मालियाती लेन देन और डिजिटल नेटवर्क को ट्रेस किया जाएगा और उनको खत्म करने का फैसला जो है वो किया गया, जबकि FIA अदलिया और फ्रंट लाइन पर फोर्सेस की सलाहियतों को जो है वो मजीद बढ़ाया जाएगा ताकि बॉर्डर फोर्सेस जो हैं वो इस तरह की गैर कानूनी स्मगलिंग जो है उसको रोके। खास तौर पर बैनुल अक़वामी इश्तराक अमल को जो है वो मजीद मजबूत किया जाएगा। जिस जिस जगह पर लूप होल होंगे उनको ख़त्म किया जाएगा और पाकिस्तान इस हवाले से उन तमाम ममालिक से रब्ता करेगा जिन ममालिक के ज़रिए एजेंट्स इन लोगों की इंसानी स्मगलिंग करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, आपने तमाम तर डिटेल्स हमारे सामने रखी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं जी कि लाहौर में लग्जरी गाड़ी को हॉर्न देकर रास्ता मांगने पर तशद्दुद का ये अहम तरीन मामला है और बहुत अफसोसनाक मामला है, जिसके हवाले से मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुल्ज़िमान ताहाल कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। बिल्कुल, और ये इस किस्म के वाक़यात हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक लाहौर में वाक़या पेश आया है जहाँ लग्जरी गाड़ी को हॉर्न देकर रास्ता मांगने पर तशद्दुद बाकायदा किया गया। तशद्दुद का ये मामला है, ये मामला बहुत ज़्यादा बड़ा है और मुकदमा तो दर्ज हुआ है लेकिन मुल्ज़िमान ताहाल कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। क्या मामला है, क्यों मुल्ज़िमान अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके? अंस ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। अंस, एक तो हमारे देखने वालों को ज़रा थोड़ा तफसील से बताइए कि ये मामला है क्या, किस तरह से ये वाक़या पेश आया और इस वाक़े के बाद जब मुकदमा भी दर्ज हो गया है तो फिर इसके बावजूद मुल्ज़िमान को ताहाल क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्या इतने बाअसर मुल्ज़िमान हैं, ये इतना रसूख रखते हैं कि कानून की गिरफ्त से बाहर हैं? जी बिल्कुल फवाद, ऐसा ही है। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वाक़े की जो वीडियो है वो भी मंजर आम पर आई है। उसके बाद पुलिस ने ताहाल मुकदमा भी दर्ज कर लिया लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी क्योंकि वो बाअसर मुल्ज़िमान है। असल में ये वाक़या कुछ इस तरह पेश आया था कि लाहौर के इलाके डिफेंस में एक लग्जरी गाड़ी है, उसको हारन और डिपर देने पर डिपर दिया था और रास्ता मांगा था, जिस पर शहरियों को काफ़ी ज़्यादा ये रास्ता मांगना महंगा पड़ गया था। कुछ बाअसर नौजवान थे जिन्होंने सरकारी अफसर समेत 3 अफराद जो हैं उनको मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। इस वाक़े की जो मुकम्मल वीडियो है वो भी मंजर आम पर आ गई थी। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। ताहम मुकदमा दर्ज होने के बावजूद जो लेकिन मुल्ज़िमान की अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंस ज़फ़र, आप इस वाक़े से मुताल्लिक़ हमें आगाह कर रहे थे जो कि लाहौर में पेश आया है और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी मुल्ज़िमान हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, उनको कानून की गिरफ्त में लाया जाए। और ख़बर है कि लबनान में नई जंगबंदी के लिए अमरीका की सिफारती कोशिशें बाकायदा तेज़ हो गई हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर से मुलाकात हुई है। पहले मरहले में हिज़्बुल्लाह इसराइल पर तमाम हमले रोके, अमरीकी तजवीज़ सामने आई। बिल्कुल, तो ये अमरीकी तजवीज़ है, इसराइल हमले रोके तो हिज़्बुल्लाह की ज़मानत देने को तैयार हूँ। लेबनानी स्पीकर की जानिब से भी ये कहा गया है।
अब वही बात है कि अब मामलात आगे किस जानिब बढ़ते हैं ये देखना पड़ेगा। यानी कि दोनों तरफ से ये मुतालबा सामने आया है कि आप हमले रोके तो हम हमले रोकेंगे, और वो दूसरी पार्टी ये कहती है कि आप हमले रोके तो हम फिर इसके ऊपर कोई गौर कर सकते हैं। बिल्कुल, हम तो यही सवाल करते हैं ना कि क्या ये है कराची, क्या कराची ये डिजर्व करता है? हम तो गुफ्तगू का आगाज ही इसी से करते हैं क्योंकि कराची में इंतजामी की नाअहली बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जगह जगह हम देख रहे हैं कि कचरे के ढेर हैं। जिना टाउन लाइंस एरिया की यूनियन काउंसिल 10 भी कचरे और गंदगी से शदीद मुतासिर है। कचरे से ताफुन उठने से बीमारियां भी फैलने का ख़तरा है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी कॉरिडोर 3 से मुत्तसिल सर्विस रोड पर मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा उनकी देखा हाल जो उन्होंने कैमरे में महफूज किया है वो हम अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं और उनसे भी बात करते हैं। शाहनवाज, कॉरिडोर 3 ये बड़ी अहम शाहरा है और हज़ारों लोग यहाँ से गुज़रते हैं, डेली सफ़र करते हैं। इस रोड से मुत्तसिल जो सर्विस रोड है उसका हाल हम यहाँ पर कैमरे की आंख से देख रहे हैं और हम खुद ऐनी शाहिद हैं, विटनेस हैं। मैं भी यहाँ से गुज़रता रहा हूँ और यकीन जानिए कि बड़ी कोफ्त होती है, बड़ी परेशानी होती है, बड़ी अज़ियत में मुब्तला होते हैं कि जब इस तरह के मनाज़िर यहाँ पर हम देख रहे होते हैं। क्या वजह है? आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले या 1 साल पहले, इवन जब तक भी मैं भी जब यहाँ से गुज़रता था तो यही सूरत हाल थी और आज भी बिल्कुल वैसे ही मंज़र हम देख रहे हैं। तो